खुदावंद खुदा मेरे परमेश्वर तुहाडा शुक्र करदे हां, तुहाडा धन्नवाद करदे अज दे पूरे दिन दे लई। हालेलुया। सो खुदा दा बहुत बहुत धन्नवाद अज दिन दे लई। एक बारी सब अपनी अखां बंद करांगे। अनमोल ब्रदर उन्हां दी वाइफ दे लई प्रार्थना करांगे। परमेश्वर नूं संभाल के रखे। एक्चुअली बहुत एक तुसीं कह लो कि एक सैड दुख दी गल है कि अनमोल भाजी दी वाइफ दे पिछले समय बेटा होया सी और वो पेट दे विच ही मर गया। परसों बेटा होया सी उन्हां दे और वो पेट दे विच मर गया और वो काफ़ी परिवार दुखी है। वो सिस्टर भी दुखी है, अनमोल भी काफ़ी दुखी है। सो आप सारे उन्हां लई दुआ करें। खुदा मेरे परमेश्वर ब्रदर अनमोल लई उन्हां दी वाइफ दे लई हर एक अटैक जो शैतान दे वल्लों जीवन च कीता गया मेरे खुदा वो हर एक अटैक प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच अज तो बाद कैंसर मेरे खुदा तुसी जिंदा खुदा हो, तुसी सामर्थी हो, तुहाडे लई कुछ भी असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर। खुदा उस ब्रदर उत्ते दया कर, कृपा कर मेरे परमेश्वर। तुहाडा अनुग्रह होवे, दया होवे मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे हां। हालेलुया। सो मेरी बेनती है, रिक्वेस्ट है जी, कंडीशनस नूं हालातां नूं देखदे होए अगर तुहानूं कोई डॉक्टर रिकमेंड कर रहा, डॉक्टर तुहानूं कह रहा कि ऐ नहीं ऐ कर लो, तो उदों कोशिश करा करो कि अगर डॉक्टर तुहानूं कोई सलाह दे रहा, तुहाडा ब्रदर तुहाडा कोई भैन तुहानूं कोई सलाह दे रहा, तो जरूर उन्हां सलाहां नूं मन्निया करो। कई बारी असीं सलाह नहीं मानते। पिछले बारी असीं पास्टर हरप्रीत देव जी आए सी मुक्तसर दे विच, उत्थे साडी पास्टर मीटिंग सी, तो उन्हां तो मैं एक बड़ी वधिया गल सुनी सी, तुहानूं भी मैं दस दिना सारे कोलों। हालेलुया। जदों पास्टर जी प्रचार करके हट चुके तो एक बजुर्ग बंदा उन्हां दे कोले आया और वो बजुर्ग बंदा आके पास्टर जी नूं कहंदा कि पास्टर जी तुसीं हॉस्पिटल्स की गल करदे हो कि सानूं हस्पताल बनाने चाहिए आ, पर कि बाइबल दे विच नहीं लिखिया कि असीं हर एक रोग हर एक बीमारी नूं प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम दे विच ठीक कर सकते हैं। तो पास्टर जी ने देखा कि बंदा काफ़ी बजुर्ग सी, उम्र दी काफ़ी सी। तो पास्टर जी ने उन्होंने तो एक दो सवाल पूछे। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि की तुहाडे बच्चे ने? तो वो कहते हाँ जी मेरे बच्चे भी आ, मेरे गांव बच्चों के भी बच्चे ने। तो उन्होंने पूछा कि जो तुहाडे बच्चों के बच्चे होए तो कित्थे होए? तो वो कहते हॉस्पिटल। तो फिर उन्होंने अगे ने पूछा कि तुहाडे बच्चों के बच्चे हॉस्पिटल होने आ, तो उन्होंने बच्चों का की इरादा है? तो वो भी कित्थे होणगे? कित्थे होणगे जी? हॉस्पिटल। इसलिए असीं कई बार कह देने कि नहीं नहीं मैनूं मैडिसिन की लोड़ ही नहीं, मैनूं दवाई की लोड़ ही नहीं। एक अच्छी गल है कि तुहाडा विश्वास बहुत मजबूत है। धन्नवाद है परमेश्वर का। पर समय हालात और कंडीशनस दे नाल भी तुहानूं सोच समझ के चलना पैंदा कई बारी। सारे बोलो हालेलुया। तो इसलिए उस ब्रदर लिए लगातार कंटिन्यूस प्रेयर करें, प्रार्थना दे विच रखियो। और मैं तुहानूं एक होर धन्नवाद करना चाहांगा परमेश्वर दा कि पास्टर जसवीर जी दे जिहड़े ब्रदर सी नरवैल जी, वो काफ़ी समय तो बीमार सी, उन्हां दी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन सी, कंडीशन काफ़ी खराब सी उन्हां दी हेल्थ दी। पर प्रभु का धन्नवाद है, खुदा की कृपा दे नाल, दुआ प्रार्थना दे नाल तुसीं भी प्रार्थना कीती होनी, खुदा दे होर दास प्रार्थना करते होणगे, सारिआं दी प्रार्थना दे नाल अज वो ब्रदर अपने घर दे विच ने। सारे बोलो हालेलुया। खुदा दा धन्नवाद। हालेलुया। और इस काम दे लई सारी महिमा जलाल साडे खुदा नूं मिले।
क्योंकि किसी एक दी प्रार्थना नाल नहीं ये होया। अगर मैं कहां कि मैनू फोन करते सी और मैं प्रार्थना करता सी तो मेरा घमंड है, पर मैं ये गल कहनी नहीं चाहता। इस तो चंगा कि मैं ये कहना चाहांगा कि पता नहीं किन्ने खुदा दे दासां दीयां दुआवां ने, भैन भरावां दीयां दुआवां ने उस बंदे नूं खड़ा कर दिता। सारे बोलो हालेलुया। तो मैं भी तुहाडे अगे बेनती करदा, तुसीं चाहे सेवा विच हो, चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे करनी है, एक गल याद रखियो, घमंड एक ऐसी चीज है जो तुहाडे अंदर आ जाए तुहानूं खुद नूं भी नहीं पता लगना कि तुसीं घमंडी हो। पर जिद्दन तुहानूं पता लग जाए कि तुसीं घमंडी हो, किरपा करके उदन ही घुटनियां ते आ जाओ और उदन ही माफी मंग लो। अगर कोई पाप करता है तो वह बख्शिया जाएगा। अगर कोई पाप करता है वो किवें ना किवें पाप चों परमेश्वर की कृपा दे नाल बाहर आ जाएगा। पर अगर कोई घमंड करता है तो ऊपर तो थले डिग जाता है, और जो ऊपर तो थले डिगदा है तो बाइबल दसदी उन्होंने कोई भी चक नहीं सकता। हालेलुया। आओ असीं परमेश्वर दे वचन दे वल 3-4 संडे पहला मैनूं याद नहीं है कि मैं एक वचन सुनाया सी मपीबोशेत के बारे में एक वचन सुनाया सी। मेरी बेनती, अगर किसी भी भैन भरा नूं वो वचन याद है या पता है तो तुसीं प्लीज अपना हाथ खड़ा करो। मपीबोशेत के बारे में वचन सुनाया सी पुराने नेम की किताब दे विचों, 2 शमूएल चैप्टर 9 दे विचों मैं मपीबोशेत के बारे दस्या सी। और मेरी बेनती है जिन्होंने वो वचन याद है या थोड़ा बहुता पता है तो प्लीज वो अपने हाथ नूं खड़ा करनगे। जिन्होंने याद हो हाथ खड़ा करके रखो पर जिन्होंने उस वचन के बारे पता। मपीबोशेत किसी को नहीं याद, कल तो इधरों बंदा किसी को किसी ब्रदर को नहीं पता मपीबोशेत बारे। ये वचन मैं बाहर सुनाया सी जी। ये हाल है चर्चा का, और ये अपनी चर्च का हाल नहीं है जी। 50,000 की गैदरिंग वाली चर्चा तो लैके जिथे जी चर्च 10 बंदे जाते हैं, सारिया चर्चा का यही हाल है। आत्मा की पूरी सामर्थ है, प्रार्थना भी पूरी है, विश्वास भी बहुत जबरदस्त है, और प्रभु दी गल्लां भी बहुत करते हैं। पर अफसोस की गल है इन्हों वचन नहीं आता। और परमेश्वर का वचन पता की कह रहे, ज्ञान तो बिना मेरी प्रजा की हो रही है, ज्ञान तो बिना मेरी प्रजा की हो रही है। उत्थे नहीं लिखा सामर्थ तो बिना, शक्ति तो बिना, ज्ञान तो बिना। और किहड़ा ज्ञान? परमेश्वर का। इसलिए मेरी बेनती है, प्लीज रिक्वेस्ट है, पहली गल तो जिन्हां कोले बाइबल्स नहीं हैगियां प्लीज वो बाइबल ले लो, और जिन्हां कोले बाइबल हैगी आ वो बाइबल पढ़नी शुरू कर दो। ਜਦੋਂ तक तुसी तुहाडा रिश्ता परमेश्वर के वचन के नाल नहीं जुड़ेगा, तुसी गलतियां करते जाओगे, तुसी इधर उधर करी जाओगे। पर जिस दिन तुहानूं परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो गया, वचन पढ़ना शुरू कर दिता, उस ते ध्यान लाना शुरू कर दिता, परमेश्वर तुहाडे नाल गलबात करेगा। सारे बोलो हालेलुया। मपीबोशेत ते दाऊद ने किरपा की सी। मपीबोशेत एक हैंडीकैप्ट बंदा सी जो लंगड़ा सी, और मैं उस दिन दस्या सी कि मपीबोशेत वो बंदा सी जिस नूं उसदी दाई ने पालिया सी। और जदों मपीबोशेत सिर्फ 5 साल दा सी तां इस दे घर दे उत्ते अटैक होया, इस दे राज दे उत्ते अटैक होया, और जिहड़ी दाई इहनूं लैके जदों भज्जन लगी तो वह अड़ गई या कह लो डिग गई, और मपीबोशेत गोदी विच ही सी और वह भी डिग्या, और डिगण दे करके जिहड़ियां ओहदियां दोवां लत्तां ने टुट चुकियां सी, और जिहदे करके वह बंदा परमानेंटली हैंडीकैप्ड या पैरालाइज कह लो या वह चल नहीं सकता।
ਇਹ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦੂੰਗਾ, ਟੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 2 ਸੈਮੂਅਲ 9 ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਿਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਿਬਾ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਟਹਿਲੂਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਿਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ? ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਉਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਐ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਉਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ? ਅਬਰਾਹਮ, मूसा, नूह, यीशु, प्रभु यीशु मसीह जानते हो हैं? ताई गुस्सा आउंदा मैनूं बस बाइबल दा एक पेज तुसीं पलट के नहीं वेखिया ते खुदा नूं कहने हो मैनूं खुदा तो बरकत नहीं दिंदा। एक बाइबल दा पेज तुसीं ऐ करके ऐ नहीं करदे हैं, ऐ करके ऐ भी नहीं करदे है ना, भी किते गलती नाल ना पढ़िया जावे ते फिर कहने हो ना ना उस चर्च विच मैनूं बरकत नहीं मिलनी, मैनूं उस चर्च च बरकत मिलूगी। तू बरकत लैके भी उवें रहना है। क्यों? बाइबल दे विच लिखिया है कुछ लोग ने जो लंगड़ी चाल चलदे ने, और जिहड़ी तुहाडी लंगड़ी चाल है ये बिना वचन तो कदे भी सिद्धी हो, क्योंकि जिहड़ा लंगड़ापन है ये आत्मिक है। लंगड़ापन की है ले जो शरारत करता तो ले जाओ पीछे। हालेलुया। जो लंगड़ापन है वो आत्मिक है, और वो लंगड़ापन बिना वचन तो किसी भी बंदे के अंदर सेट नहीं हो सकता। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के बेनती है, प्रभु यीशु मसीह तो बाद मूसा भी है, एलिया, एलीशा, दाऊद, नूह, अब्राहम, हवा भी है, आदम भी है, पतरस, यूहन्ना, याकूब भी ने, पर आपां नूं किसे बारे भी नहीं पता। कोई गल नहीं, जिदन तुहानूं रिश्तेदारां ने घेरिया ना उदन पता लगू। अब्बा तुसीं घेरे बहुत बारी जाने हो पर तुहानूं शर्म नहीं हैगी। सी दस्सां मैं तुहानूं शर्म नहीं है। तुहाडे रिश्तेदार तुहानूं बहुत बारी घेरदे ने पर तुसीं शर्म नहीं मंनदे। मैं इसलिए शब्द वरत रहा शर्म नहीं मंनदे, क्योंकि तुसीं उन्हां तों वचनां दे विच हार के घरे वापस आउणे हो। क्योंकि जदों ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई गल कहते ने और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ वचन दे विचों कोई गल है ही नहीं, आम जियां गल्लां सुणाउने हो, आ यूट्यूब ते वेख ला, ओ यूट्यूब ते वेख ला, ਇਹਨੂੰ यूट्यूब ते वेख ला, ਉਹਨੂੰ यूट्यूब ते वेख ला, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦੋਂ ਕਰੂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹਣਾ,
तेरे विच बैठना चाहना, तेरे नाल रोटी खाना चाहना, तेरे घर के अंदर मैं आना चाहना, पर असी खुद भी पासे आसे भजदे हां और लोकां नूं भी भजाउणे आ। उच्ची बोलो हालेलुया। जिहड़ी टीम दा कोच, एक टीम दे कोच नूं अपनी टीम दे बारे सब कुछ पता हुंदा, ते बंदा कोई ऐ आखे ना कि मैं फुटबाल का खिलाड़ी हाँ, तो 2 दिन किसी होर ना मैच खेड के तो मैं प्लेयर बन जूं। एक गल याद रखियो, जिहड़ी तुहाडी टीम है ना, जिहड़ी तुहानूं खुदा ने दित्ती है, तुसीं उसे च रह के ही जित सकदे हो। सारे बोलो हालेलुया। ते जिहड़े खिडारी कदे आउंदे ने ते कदे जांदे ने, वो एक्स्ट्रा च हुंदे ने। सारे बोलो हालेलुया। उन्हां नूं की कहंदे ने? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा दा मतलब 11 मेन हुंदे ने ते वो 5 की हुंदे ने एक्स्ट्रा। जे 11 विच कोई ना आया तो भाई फिर तेरी वारी है। सारे बोलो हालेलुया। ते हुण तुसीं वेख लो कि तुसी अपनी चर्च दे विच एक्स्ट्रा हो कि मेन हो। सारे बोलो हालेलुया। खुदा तां सब नूं मेन ही चाहुंदा, पर असी एक्स्ट्रा बने होने हां। मपीबोशेत हैंडीकैप और दाऊद ने कुछ लोग उन्होंने कोले भेज दिते। सारे बोलो हालेलुया। मपीबोशेत नूं ले आओ मेरे राज भवन दे विच। मपीबोशेत डर गया, राजे दाऊद नूं मेरे तो की काम। हैंडीकैप, लत्तां दा बेसहारा बंदा, कह लो कि उन्होंने कोई भी नहीं पुछना वा सी, उहदी ऐसी कंडीशन सी, पर राजे दाऊद ने उन्होंने बुला लिया। बाइबल च लिखिया राजे दाऊद ने उन्होंने बुलाया, ਉਹਦਾ नाम पूछया, ਉਹਦੀ बैकग्राउंड पूछी, बैकग्राउंड पूछ के ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, मपीबोशेत ਜਿਹੜੀ तेरी जमीन है, जो भी कुछ तेरे कोले सी वो मैं तेनू वापस दे देना। सारे बोलो हालेलुया। और अज तो बाद तू मेरी मेज ते मेरे नाल की खाया करेगा। आ गया याद के नहीं आया? सारे बोलो हालेलुया। आओ असीं वेखीए कि मपीबोशेत ते दाऊद ने किरपा क्यों की। एक दाऊद जी ने कोई भी बंदा नहीं छड्डिया। तुसीं ध्यान नाल बाइबल नूं पढ़ोगे, उस समय दे विच दाऊद ने अपना कोई भी दुश्मन नहीं छड्डिया, पर इस बंदे ते किरपा क्यों कीती, इहनूं घरों क्यों बुलाया, इहनूं हैंडीकैप्ड तो की मतलब सी दाऊद नूं। तो फिर आ जाओ आपां सारे बोलो हालेलुया। 1 सैमुअल, पहला सैमुअल चैप्टर 20 शुरू तो। सारे बोलो हालेलुया। पहला सैमुअल 20 उसदी शुरू तो। हालेलुया। हालेलुया। पहला सैमुअल उसदा 20 बाब 1 ਤੋਂ। तद दाऊद रामा दे नायोथ विच भज गया ਅਤੇ योनातान कोल आके बोलिया, मैं की कीता, मेरी की बदी है, मैं तेरे प्यो दे अगे की पाप कीता है जो ओ मैनू मारना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान नाल देखो, अज दाऊद राजगद्दी ते है, पर ये दाऊद राजगद्दी ते नहीं सी हर समय। ये उस समय दी गल है जदों दाऊद मपीबोशेत दे दादे तो भजदा सी। सारे बोलो हालेलुया। दादे तो भजदा फिरदा। मपीबोशेत कौन है जी? बोलो लंगड़ा, जेड़ा चल नहीं सकदा। हालेलुया। हालेलुया। मपीबोशेत हुआ जो चल नहीं सकता, जो लंगड़ा। कोई भी प्लीज तुसी आज बच्चे, मपीबोशेत हुआ है जो चल नहीं सकता, जो लंगड़ा है। और मपीबोशेत दा डैडी जो योनाथन सी, उसका नाम की सी? एक और बच्चा तुसी आज तुसी ओ आज एक खड़े होण जो तू है कोई यार। हालेलुया। बंदा ही खड़ा मुझे भेजता। हालेलुया। हालेलुया। इन्हों की बनाइए शाऊल? नहीं, इन्हों योनाथन बनाने। हालेलुया। साडे नाम दे पिछे आशीष है। सोरो बोलो हालेलुया। मपीबोशेत दा जो दादा सी शाऊल और राजा सी, और उसका बेटा योनाथन। हालेलुया। और गां इस योनाथन दा बेटा कौन सी? मपीबोशेत। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक बंदा हो रहा है, तू आया मपीबोशेत हो रहा है, आ बैठा रहा, तू अंदर आया।
जल्दी आओ यार, इन्ना समा ना वेस्ट करा करो। हालेलुया। आ मपीबोशेत आ कौन है हुण तुहानू समझो। मपीबोशेत जो हैंडीकैप्ड सी, मपीबोशेत दा डैडी योनाथन, योनाथन दा अगे डैडी कौन है? शाऊल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सारे समझ रहे? बोलो हालेलुया। उन शाऊल ते दाऊद, दाऊद कौन है? जिन्हें गोलियत नूं मारिया सी। सारे बोलो हालेलुया। हुण कहणगे आपदे आप नूं दाऊद बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। जदों शाऊल दी गोलियत नाल लड़ाई हो रही सी तो उस टाइम दाऊद दी एंट्री हुई। शाऊल दी ते दाऊद दी इस तरह यारी पै गई, यारी पै गई, कह लो इकट्ठे हो गए। पर ये शाऊल दाऊद दे पिछे पै गया दाऊद नूं मारन दे लई। सारे बोलो हालेलुया। पर जिहड़ा शाऊल दा बेटा योनाथन सी, योनाथन ते दाऊद सके भरावां वांगू वरतदे सी। सारे बोलो हालेलुया। बहुत जबरदस्त की सी, दोस्त सी, उन्हां दा बहुत जबरदस्त प्रेम सी। और दाऊद नूं इस टाइम दाऊद योनाथन नूं कह रहा है, योनाथन, योनाथन तेरे डैडी नाल मेरा की कलेश, तेरे डैडी दा मैं की दुश्मन हां शाऊल दा, क्यों मैनू शाऊल मारन नूं फिरदा, क्यों मेरे पिछे पिया होया? योनाथन कहंदा मेरा डैडी शाऊल मेरे तो कोई भी काम बिना पुछे नहीं करता, इसलिए अगर वो तेनू मारन दी योजना करूगा तो मैं वो योजना तेनू दस देवांगा, इस तरह तेरी जिंदगी की हो जाएगी, बच जाएगी। सारे बोलो हालेलुया। तो की हुंदा है? तो फिर जो दाऊद है वो शाऊल नूं कहंदा कि मैं कुछ दिनों वास्ते बाहर चलिया, सो मैं उस दिन नहीं आवांगा, पर एक दिन मैं तुहाडे नाल बैठ के खाना खावांगा। और फिर योनाथन ते दाऊद दी लगातार की हुंदी है? गलबात हुंदी है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आओ असी 12 च पढ़ते हैं। तब योनाथन दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूत भेजकर तुझे ना बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा ना करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनाथन से ऐसा ही वर्णन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा, और ना केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसी करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना, वरना जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा ना करना। इस प्रकार योनाथन ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनाथन दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण से बराबर प्रेम रखता था। तब योनाथन ने उससे कहा, कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी, और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहां तू उस काम के दिन छिपा था, अर्थात ये जेल नामक पत्थर के पास रहना। तब मैं उसकी ओर मानो अपनी किसी ठहराई हुई चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा। फिर मैं अपने टहलुए लड़के को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आ। यदि मैं उस लड़के से साफ साफ कहूं, देख तीर इधर तेरे इस ओर है, तू उसे ले आ, तो तू आ जाना, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ ना होगा। परंतु यदि मैं लड़के से यूं कहूं, सुन तीर उधर तेरे उस ओर है, तो तू चले जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है, और उस बात के विषय जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। सारे बोलो हालेलुया। इस तरह योनाथन ने अपने बाप तो दाऊद की बचाई सी, जान बचाई सी। सारे बोलो हालेलुया। निशानी रखी सी उन्होंने तीर दी, कहना मैं तीर चलाऊंगा, तीर इस तरह इस साइड सिटांगे, इस साइड सिटांगा, तो मैं तेनों कहांगा जे मैं तेनों अपने कोले बुलाना होया तो मैं तेनों अपने कोले बुला लवांगा, जे मैं तेनों अपने कोले ना बुलाना होया तो मैं तेनों तीर दे इशारे नाल ही की कर देवांगा, विदा कर देवांगा, और वो निशानी होगी कि तू भाई चला जा, तू खतरे में। सारे बोलो हालेलुया। योनाथन शाऊल दा बेटा, पर योनाथन अपने बाप दे उल्ट सी। सारे बोलो हालेलुया। उसका बाप बुराई कर रहा सी, उसका बाप दाऊद के खिलाफ सी,
ਪਰ ਯੋਨਾਥਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਭਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਨਾਥਨ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ? ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਭਲਾਈ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਵੱਢੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲਾਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੋਰੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਲੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਮਤਲਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਕਰਨਾ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਨੇ? ਜਾਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੇਮ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਅਗਲਾ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਨੌ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ, ਜੇ ਵਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਾਉਲ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਯੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਯੋਨਾਥਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਰੋਬ ਔਰ ਇੰਨੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ 90-100 ਗੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਬੀਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਨੀਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਐ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਚੈਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਭਲਾਈਆਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੱਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਦਾਨ ਜੋ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੈਲਪ ਜੋ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚਮਕਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਗਤ ਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ
ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ 10 ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਭੇਜਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਇਹ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਐਸੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਚੂਸਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ। ਤੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ WhatsApp ਤੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ? ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਈ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਲਾਈ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰੋ ਭਾਵਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਲਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਘਮੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ, ਜਿੱਤੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਰਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰਯੋਗ ਦਾਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ YouTube ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਧਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰ ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਦਰ ਮਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਰਹੋ। ਔਰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਵਚਨ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਏ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਇਆ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਵਚਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੀੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ। ਸੁਣਿਆ ਗਾਣਾ? ਸਭ ਨੇ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਕੀੜਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੀੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਗਾ ਗੂ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਸਟਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀੜੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਤਕੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਭਲਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਭਲਾਈ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।